عمران خان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 7 جولائی بعد از نماز جمعہ تمام قوم سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف بھرپور احتجاج ریکارڈ کروائے۔ ملٹری کورٹس کے لیے تیار ہوں، خود بتاؤں گا کیسے ملک کے ساتھ غداری کی گئی، یہ میری جان لینے کی کوشش کی گئی۔ عمران خان۔ پاکستان کو قرض کی منظوری، IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 12 جولائی کو ہوگا۔ پاکستان کو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت قرض دینے کے معاملے پر IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 12 جولائی کو طلب کر لیا، جس میں پاکستان کو $1.1 ارب دینے کی منظوری دی جائے گی۔ جہانگیر ترین وزارت عظمیٰ کے لیے استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ علیم خان۔ صدر استحکام پارٹی علیم خان نے کہا کہ استحکام پارٹی کی جانب سے وزارت عظمیٰ کے لیے امیدوار جہانگیر ترین ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ PDM سے کوئی اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی، بلکہ ان کے خلاف الیکشن لڑیں گے۔ 4 سال PTI اور 1 سال PDM حکومت نے قوم کا بیڑا غرق کیا۔ عوام نے PTI اور موجودہ حکومت کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے۔ کرپشن کا بازار چیئرمین PTI کے گھر جا کر ختم ہوتا ہے۔ علیم خان کے سنسنی خیز انکشافات۔ استحکام پارٹی نے کہا کہ کرپشن کا بازار چیئرمین PTI عمران خان کے گھر جا کر ختم ہوتا ہے۔ چیئرمین PTI کی اہلیہ فیض حمید اور فرح خان گوگی کا کرپٹ ٹولہ معاملات چلاتا تھا۔ فیض حمید کی ایک الگ لائن تھی، وہ سمجھتے تھے آرمی چیف بن جائیں گے۔ لاہور میں بارش کا 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، بجلی کا نظام درہم برہم، 7 افراد جاں بحق۔ لاہور میں بارش کا 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، جہاں 10 گھنٹوں کے دوران 291 ملی لیٹر بارش ریکارڈ کی گئی اور مختلف حادثات میں 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق صبح 4 بجے سے شروع ہونے والی موسلا دھار بارش کے باعث لاہور کے شہری ڈوب گئے اور شہریوں کی اہم شاہراہوں پر پانی جمع ہو گیا، جبکہ شہر کے درجن سے زائد علاقوں میں 200 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ سی پیک منصوبہ آصف علی زرداری کی دور اندیشی کا نتیجہ ہے، بلاول بھٹو زرداری۔ وزارت خارجہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سی پیک منصوبہ آصف علی زرداری کی دور اندیشی کا نتیجہ ہے۔ تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آصف علی زرداری چینی صدر کی قیادت میں منصوبے کی بنیاد رکھی گئی۔ سی پیک منصوبہ صدر زرداری کی دور اندیشی کا نتیجہ۔ ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی پنشن میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق 1 جولائی سے وفاقی حکومت کے تمام پنشنر بشمول دفاع کے، سول پنشنر، آرمڈ فورس کے ریٹائرڈ اور سول آرمڈ فورس کے ریٹائرڈ ملازمین کی پنشن میں اضافے کی منظوری دے دی گئی۔ علاوہ 1 جولائی سے کم پنشن 10,000 روپے سے بڑھا کر 12,000 روپے کر دی گئی۔ پرویز الہی کے خلاف مقدمات کی تفصیلات کی فراہمی، فراقین کو نوٹسز جاری۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو مزید مقدمات میں گرفتاری کا خوف۔ لاہور ہائی کورٹ میں پرویز الہی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیل کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے DIG اینٹی کرپشن، IG پنجاب اور دیگر فراقین کو 13 جولائی کے لیے نوٹسز جاری کر دیے۔ ضلع توغیر میں ترقی کا نیا دور شروع ہو گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بجٹ میں منصوبوں کے لیے رقم مختص کر دی گئی۔ وفاقی حکومت صوبوں سے مل کر مکمل تعاون کرے۔ نون لیگ نے ترقیاتی منصوبوں کی رقم کی۔ ضلع توغیر میں ترقی کا نیا دور شروع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی بنیاد نواز شریف نے رکھی اور نواز شریف نے اپنے دور میں تاریخی منصوبے شروع کیے۔ گزشتہ حکومت نے منصوبوں کو سرد خانے میں ڈال دیا تھا۔ نواز شریف کے منصوبوں کو تیزی سے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ جناح ہاؤس حملہ گھراؤ کیس، ختیجہ شاہ سمیت دیگر خواتین کی عدالت میں پیشی۔ لاہور انسداد دہشت گردی عدالت میں جناح ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھراؤ کیس پر سماعت۔ سیاسی رکن ختیجہ شاہ اور صنم جاوید سمیت دیگر خواتین ملزم کو عدالت میں پہنچا دیا گیا۔
कराची से कलादन तंजीम के 2 कारकुनन गिरफ्तार। कराची के इलाके लासी गोट में CTD की कार्रवाई करते हुए कलादन तंजीम के 2 सरगर्म कारकुनान गिरफ्तार कर लिए गए। CTD हुकाम का कहना है कि मुलजमान कलादन तंजीम के लिए फंड्स जमा करने में मुलविस थे। गिरफ्तार मुलजिम से जमा की गई रकम, चंदे की रकम और रसीदें बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजमान आपस में सगे भाई हैं। तरक्याती कामों में करप्शन का इल्जाम, बुशरा बीबी आज अदालत में पेश होंगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी ओकाड़ा में सड़क की तामीर की करप्शन की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज होगी। बुशरा बीबी अपने वकला के हमरा लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगी। जस्टिस अमजद रफीक बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। सऊदी अरब ने उम्रा ज़ायरीन के लिए वीज़े का इजरा का आगाज कर दिया। सऊदी अरब ने वजारत हज और उम्रा की अदायगी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा के इजरा का ऐलान कर दिया। हरमैन शरफीन की ज़ियारत को आसान बनाने के लिए सऊदी अरब के लिए एक नया इनकलाबी इक़दाम है, जिससे दुनिया भर के मुसलमानों को उम्रे के वीज़े के हसूल में मदद मिलेगी। PCB मैनेजमेंट कमेटी का पहला इजलास आज होगा। रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहम अमूर का जायजा लेकर मुस्तकबिल के लाहे अमल का तैयार किया जाएगा। इजलास में डोमेस्टिक इंटरनेशनल क्रिकेट के मामलात का जायजा लिया जाएगा। इजलास में एशिया कप में मेजबानी और दीगर अमूर का भी जायजा लिया जाएगा। हांगकांग की मशहूर पॉप गुलकारा चल बसी। हांगकांग की पॉप गुलकारा कई बरसों से डिप्रेशन से लड़ने के बाद 48 साल की उम्र में चल बसी। उनकी बहन ने सोशल मीडिया पर उनकी मौत की खबर से आगाह किया। याद रहे, ये वो पहली और वाहिद चीनी गुलकारा थी जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड में गाना गाया। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत कमीशन केस की समाअत की। फवाद चौधरी के मामून वकील ने इलेक्शन कमीशन से समाअत के इल्तवा की इस्तदा की। वकील का कहना था कि केस मुलतवी कर दें, हाई कोर्ट 1-2 दिन में फैसला कर देगी। हाई कोर्ट में आज वकील इलेक्शन कमीशन से दलाइल देते हैं। बाबूसर टॉप रोड शाम 6 बजे के बाद ट्रैफिक के लिए दोबारा बंद कर दी गई। जिले इंतजामिया ने सियाहों की हिफाजत और किसी भी मुमकिना हंगामी सूरत हाल से बचने के लिए बाबूसर टॉप शाम 6 बजे के बाद ट्रैफिक के लिए दोबारा बंद कर दी गई। ईद उल अजहा के मौका पर बड़ी तादाद में सियाहों की आमद, ट्रैफिक का बहाव ज्यादा होने की वजह से इंतजामिया ने बाबूसर टॉप रोड को 24 घंटों के लिए खोल दिया था। कराची में एक माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम की 7000 वारदातें रिकॉर्ड। स्ट्रीट क्राइम कमेटी ने एक माह के दौरान होने वाले क्राइम रिपोर्ट की अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक शहर इक़्तिदार में जून के महीने में स्ट्रीट क्राइम के 7096 वारदातें हुई। जून के महीने में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें सबसे ज्यादा हुई। रिपोर्ट के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 2169 शहरियों को मोबाइल फोन से महरूम कर दिया गया। गाड़ियों चोरी होने की 198 वारदातें रिपोर्ट की गयी। 34 गाड़ियां छीन ली गईं। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर में ऑपरेशन मेजर अब्दुल्ला शाह शहीद, 3 दहशतगर्द और सहूलतकार गिरफ्तार। इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन किया गया। दहशतगर्दों की इतला मेजर मियां अब्दुल्ला शाह ने दी थी। सिक्योरिटी फोर्सेस यूं ही जिला खैबर के इलाके शिकाक में दहशतगर्दों के ठिकाने पर पहुंची तो उन्होंने फायरिंग कर दी। दोनों तरफ से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ताहम इस दौरान मेजर मियां अब्दुल्ला शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों को हिरासत में ले लिया। इमरान चौधरी ने PTI पर पाबंदी लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में PTI पर सियासत और मुल्की इदारों के खिलाफ सरगर्मियों का इल्जाम आयद किया गया। दरख्वास्त में PTI के खिलाफ कानूनी सरगर्मियों को पाबंदी के लिए जवाज बनाया गया। कहा गया कि दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि PTI क़यादत की जानिब से कौमी इदारों और शहीदों की यादगारों और जुमलों के बाइस पाबंदी आयद की जाए।